салому дуруди моро бипазиред бинандагони ҳамешагӣ барномаҳои ҷолибу рангин ва илмии телевизиони илм ва табиат. барномаи навбатии соҳибхират муаррифгари олимест ки умри пурбаракати худро сарфи илми таърихнигорӣ намудааст. тамоми давраҳои таърихӣ ҳадафи донишмандон ин пайванд намудани илм бо истеҳсолот буд. инчунин ҳадафи дигари илм ин тавсиф, ташреҳ ва муайян намудани равандҳо ва падидаҳои таҳқиқшаванда мебошад. мубрамияти дониши илмӣ дар он зоҳир мешавад ки воқеиятҳоеро ки одамон дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти хеш бархӯрд мекунанд, онро аз нигоҳи илми таърихӣ баҳри ояндагон тавсиф ва шарҳ диҳанд. аз аҳди бостон инсоният ҳамеша дар ҷустуҷӯи илм ва маърифат буду рози илму ҳикмат мекушоду саодату хушбахтиро ҷӯё мешуд, ки он дар тӯли ҳаёт мояи ифтихору ҷуръат ва сарчашмаи шуҷоат қарор мегирифт. дар ин робита ба манзалат ва мақоми шоиста расидану соҳибилм шудани инсон заҳмати зиёдеро талаб мекард. илм маҳсули хиради инсонӣ ва ғояи ҳаёти одамӣ ҳамчун роҳи расидани инсон ба саодати ҷовидон аст ва маҷмӯи донишҳоест ки дорои ҷаҳонбиниву ғояи муайян дар бораи олам, табиат ва ҷамъият буда ба маърифати наву тоза ақли инсонро ғанӣ мегардонад ва чун чароғи равшан ба шинохти ҳақиқат раҳнамун месозад. намоз ҳотамов аз шумори он нафаронест ки дар илми таърихнигорӣ пайгири масъалаҳои муҳиму мубрами илмӣ гардида, дар ин самт мавзӯъҳои муҳими таърихиро рӯи коғаз овардаву китобҳои зиёде таълиф намудааст ва бо ин ҳама корнамоиҳо номи худро дар дафтари олимони муваффақи ҷумҳурӣ ҳамчун таърихнигор сабт кардааст. профессор намоз ҳотамов соли 1946 дар деҳаи шоботии ноҳияи ғиҷдувони вилояти бухоро ба дунё омада, соли 1962 мактаби ҳамагонӣ ва соли 1967 факултаи таърихи донишгоҳи миллии тоҷикистонро бо муваффақият хатм намудааст. ман дар оилаи деҳқон ба дунё омадам. солҳои 50-ум дар ёд дорам. мо ҳамагӣ дар деҳа 5 оила будам. як деҳаи нисбатан хурд. хуб, бобои ман, бобои ҳотам деҳқони номӣ. падарам дар оила яка писар буданд. соли 45-ум оиладор мешудем, мо 46 ба дунё мебием. ман писари калонӣ будам. ҳамин падарам хело саводи нағз доштанд, махсусан аз таърих. агар аз мактаб меомаданд, ҳатман аз воқеаҳои дунё, газета чӣ савол медоданд. модарам бошанд, ҳисоби китоба намин математика гӯё нағз медонистанд. 5 сола гӯё ки ман синфи як ба рафтагӣ. зимистони бухоро хело қаҳратун мешавад, хело сард. баъзан рафта ки намешуд, душвор мешуд, падарам мана кифташонба масалан пушташонба мечаспидаму то мактаб бурда мемондам. ҳамин хел мактабро тамом кардем, мактаби 7 сола, мактаби тоҷикӣ. баъд деҳаи маҳалла рафтем ва камтар бодуртар мактаби миёная тамом кардем. хай ҳамин тавр ман ҳуҷҷатамро ба университети давлатии тоҷикистон, факултаи таърих супоридам, дохил шудам. ман аслан аз он ифтихор мекунам ва боиси хеле мамнунии ман аст ки бо як зумра чеҳраҳои намоён, олимони шинохта, фидоёни роҳи илм дар институти таърих ва умуман дар ҷумҳурӣ шиносоӣ дораму ҳамкорӣ дорам ва онҳо да ман қисми бештарашон ҳаққи устодӣ доранд. ва яке аз ин чеҳраҳои шинохта устод намозбасарович ҳотамов
می باشند که مدت طولانی علاقه 45 سال است که در انستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی کار و فعالیت دارند و همچون انسان یک انسان خاکسار، انسان خاکی خیلی که میگن، حلیم، آرام و خیلی نیروی بزرگ کاری دارن. دیگرشون که اگر زندگی کار و فعالیت نواز به سرش رو تحلیل کنیم، کاملا به علم و معارف بخشیده شده است. برای ما پدر این یک معلم زندگی ما می باشند. ما در زندگی چی کم بودی که شود به پیش پدر می رویم، از پدر مصلحت می پرسیم. مصلحت چی اساسی ما پدر و مادر می باشند. و پدر و مادر رحمت کلان که ما رو برای راست ماندن، تربیت دادن، دانش دادن. استعداد علمی نماز حاتمов پس از ختم زینه اسپیرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان باز هم روشن‌تر گردیده سال 1971 به حیث اسیستنت در کافدرای تاریخ اتحاد شوروی به فعالیت آموزگاری آغاز نموده است. در دوام سالهای 1971 1980 همچون استاد کلان و دسنت کافدرای نامبرده سهمی ارزنده گذاشته است. شروع از سال 1980 راهش به پژوهش باز گردیده خادم کلان علمی و سرخادم شعبه تاریخ نوی پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علمهای تاجیکستان تعیین می گردد. او تا سال 1995 در این پژوهشگاه فعالیت نموده به آموزش تاریخ سیاسی و اجتماعی زمان نوین آسیای میانه مشغول می شود. بعد تمام کردن به اسپرانتورا توصیه دادن. اسپرانتورا بعد من در موضوع همون دیپلم می نویسم. انعکاس ریولوسی بخارا در اثرهای عینی همون دیپلم نقص حمایه کردم. بعد گفتن که همین رساله نامزدی کنید. سال 74 نامزدی حمایه کردم. همین هنگام حمایه اکثرا سوال داد که درباره قار اسم آدم قار شکمبه یگان معلومات تاریخی دارید یا نیمه؟ گفتم که یکون بعضی اولاداش که صحبت کرده بود که از ارخیو یگان چیز پیدا نکردم. خب انا سال 73 وقتی که به کورس تکمیل اختصاص به شهر لنینگراد و سنت پترزبورگ رفتم، اونجا مقصد گذاشتم که کنی همین ارخیو بینم، همین قار اسمت میوه میانه. بعد همین کار کرده ارخیوی تاریخی شهر لنینگراد کار سر کردم. اونجا موادی که درباره بانک ها پیدا کردم، من قریب که موضوع دیگر چیز گرفتم برای دکتری. یعنی همین میبیارن بعضی حجت های من بایگانی خودش یک تاش قریب که 10 کیلو 15 کیلو بعضش عربه چکتی میبیارن تا حتی صیفه موندگی نه، هیچ کس کار کرده نه. یعنی 3 ماه گرفته چقدر مواد جمع کردم. همین ذوقم خیلی زیاد شد و نهایت من قرار دادم که همین تاریخی بانک ها در آسیای میانه همین موضوع کار کنم. دکتری علوم مسکو خیلی یاردم دادن. همین خواندن، محاکمه کردن، 3 قسم به اجرا کردن. گفتن که همین 3 قسم کدام قسمش خواهید اگر اجرا کنید، یعنی 2 قسمش بود شده که قسم 3مش کمتر کار کردن در کار. خیلی ما همون شعبه با موافق کار کردیم. یعنی انا کن حمایه کردن، حتی گفتن که بیا همین شعبه با میسپاریم، یکی من یکم کار چاپی نداشتم. حتی گفتن که من توصیه دادن روی اکادمی، همین نشریات اکادمی به کارتون سپارید، کار چاپ می شود. رفتم علاقه خوجین نشریات گفت که شما
در اکادمی ولی یگون چیز چوب نکرد یک باره این کتاب کلو نبردن برای ما ممکن نیست. بعد اومدم گفتن که نماینده خود همون شعبه ما ببکیم. گفتن حاضر از کمیسی وک اومده انا شما با شورای دکتری شدن میتونید رفته همین شورای خودتان به یک کمیسیون حمایه کنید. واقعا علم تاریخ نگاری تاجیک غنی از چهره های ماندگار و برجسته است که روزگار و فعالیت علمی آنها مورد پیروی و تقلید همکاران و شاگردان گردیده است. یکی از چنین عالمان شناخته حاتموف نماز بسرویچ می باشند که در پژوهش و تحقیق مسائل عمده تاریخ خلق تاجیک سهم چشمرس دارند. واقعا من با استاد نماز بسرویچ از ماه اوگوست سال 2016 وقتی که به اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به شعبه تاریخ نوترین انستیتوت تاریخ به کار آمدم همکار هستیم. ولی تا این دم من استاد را غایبانه از روی اثر و مقاله ها برآمدهایشان در کنفرانس و سمینارهای علمی و سخنرانی هایشان در تلویزیون و رادیو می شناختم. باید ابراز دارم که من از استاد ویژگی های کسب محققی، آداب معاشرت، خب نازکی های فن تاریخ را آموختم. و امروز اگر چقدر زیاد در وصف استاد سخن گویم هم کم است، ولی من برای خود دو جزء از صفات ایشان را جدا کردم که کوشش میکنم چون نمونه و مایه افتخار، مایه عبرت استفاده نمایم. اول اینکه استاد حاتم نماز بسرویچ عالم نهایت نکته سنج، دقیق کار و استاد سختگیر و پختکار. در زندگی هر یک شخص استاد خود را دارد، راهنمای برای زندگی دارد که این شخص برای من همچون ایدئال گیم همیشه پدری من هستند. پدری من با فرزندانشان برای ما بسیار چیزها رو، همه چیزها رو در زندگی، در خونیش، همه چیزها رو ما از پدرم آموختیم. پدرم با وجود همین سرکار بودنشون وقت میافتند که با ما فرزندان، ما 5 نفر فرزندان هستیم، با ما بحث کنند اویدی درس‌هایمون رو از همین در خاطر دارم از صنف یک هر روز همین درس‌هایمون رو یک ورق گردون می‌کردند، روزنامه‌هایم رو می‌دیدند که امروز بهای چند گرفتی، اگر در یک هفته بها کم باشد اگر می‌گفتم برای چی اینقدر بهات کم، این هفته اینقدر نص نخوندی. هر شب با ما بحث می‌کردند اویدی خود فنی طبیعت شناسی باشد، ماتماتیکا باشد، خیمیا باشد، در همه فنها اون کس هم خیلی تجربه بسیار دارند که برای ما بسیار مصلحت‌های مفید میدادند. намоз ҳотамов соли 1974 рисолаи номзадӣ ва соли 1991 рисолаи докториро дифоъ намуда ҳамзамон сазовори унвони профессорӣ гардидааст. солҳои 2001-2013 фаъолияти омӯзгориашро дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар идома додааст. درس یکم من یکم همون صاحبکاریه یکم سپتامبر سال 91 من گذشته بودم. ما اودیتوری 6 گفتن دارید همونجا درس گذاریدن. پدر مادرم اومدگی هم خیلی زیاد بچه‌ها البته ولی زنگ زنی خیلی چیو نبود. ما مشغول درس صحبت بچه‌ها کردیم. من چند سال رئیسی شورای تاریخ در وزارت معارف و کتاب‌های درسی فن تاریخ بودم. چند سال اعضای رئیس شورای اینم سمت تاریخ در وکی خود تاجیکستان بودم. این همش حصه گذاری به همین تیار نمودنی کادرهای
گوینده. مکتب عالی نیست که در آنجا استاد نماز به سرش درس نداده باشه یا درس ندهد. و پیش از همه این سمت اساسی فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی، کار خیلی زحمت طلبی تاریخ شناسی، تاریخ نگاری. دوم این تعلیم و تدریس تاریخ و سوم جبهه‌ای که در آن استاد نیز خیلی به دستاورد صاحب شدند، این تالیف کتاب‌های درسی است. اگر کار علمی تحقیقاتی نماز به سرش را تحلیل نماییم یا که همطور از نظر گذرانیم، مثلا یک موضوع خیلی مرحله خیلی حساس تاریخ خلق تاجیک از نیمه دوم عصر 19 تا میانه های عصر 20 که خیلی در این سمت کتاب ها و اثرها، مقاله های زیاد ایجاد کردند، تالیف کردند، تحقیقات های نظررس را صاحب شدند. گرچند که در سمت های دیگر هم، در دوره های دیگر هم، مثلا دوره مرحله باقی مانده دوره شوروی دایر به تاریخ دوره زمانی صاحب استقلالی نیز کارهای جالب را دارند. لیکن مثلا همین مرحله اولی که گفتم، این مرحله که در تقدیر خلق تاجیک نهایت حساس و دوره مبارزه های شدید و دوره هم دستاورد و هم باخت های زیاد بودن، بیشتر در تحقیق نماز به سر جای گرفتند. رقیب عبدالحیف با پروفسور نماز ختامов سالیانی دراز است که رشته دوستی دارند و در راه علم از او نوگانی‌های نو به نو را می‌آموزد. رقیب عبدالحیف خود عالمی برجسته در علم تاریخ شناسی می باشد و پیشروی‌های کار خود را نتیجه دستگیری‌های پیوسته پروفسور نماز ختامов می شمارد. من پروفسور دکتر علم‌های تاریخ خادمی نشانده علمی تاجیکستان ختامов نماز با سر رو قریب زیاده از 50 سال میشناسم. از همین 50 سال 45 سال شناس بیوست در یک اتاق کار میکنیم رو به رو. اگر ما فعالیتی علمی آموزگاری این مرد بزرگ را به دوره ها تقسیم کنیم، به عقیده من به چین دوره ها تقسیم میشد. خب دوره اول که سنگ اول گذاشته شده است، این دوره تحصیل در مکتب میانی شهر بخارا. در ظرف مثلا 10 سال مکتب میانه با بهای اعلی تمام کردم. سال 1962 اگر با انستیتوت داخل شده باشند، سال 1967 یونیورسیته تمام کردم. و در آن وقت نه همه دانشجوها در مکتب عالی می‌رفتند، چون که در مکتب‌های که ناحیه‌های جمهوری ما معلومات عالی‌دار کم بودن. لیکن با همه نگاه نکردن. نماز بسر چه قابلیتی علمی خود را در همون سال نشان دادن، اون قصه فوراً با کافدری تاریخی اسر میفتن اون وقت با تاریخ اسری یونیورسیته دولتی تاجیکستان که مدیر شعبه تاریخ اولین رکتوری یونیورسیته دولتی تاجیکستان ظریف شریف بودن، اونقدر به نزد خود گرفتن همچون شاگرد. پروفسور نماز ختامов یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در رشد علمی تاریخ به شمار رفته، اعضای شورای حمایه رساله‌های دکتری نزد پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اعضای شورای ملی تحصیلات نزد وزارت معارف و علم جمهوری میباشد.
همزمان او همچون کارشناس در کمیسیای عالی اتستاسیونی فدراسیای روسیه فعالیت می نماید. انعکاس انقلاب بخارا یعنی رولوسیون بخارا میگفتم اون وقت در اثرهای عینی این همچون کور دیپلمی این راهبر منصور باخانوش دکتری فکولته اون وقت بودن همون نامزد شد خودشان راهبر. لیکن همون وقت یعنی علوی مشهور یوسف ساموئیلوویچ براگینسکی توصیه دادن که دیدن که من درباره جدیدیسم بسیار کار کردم، همین اولویسیون جدیدیسم کور دکتری که گفتن اینا مواد بسیار جمع کردم. وقتی که این لنینگراد این موادهای بانکی و خوردم اینا هیچ کس کار کرده نیست، یعنی موضوع تغییر دادی بود که میبا خودی کار و خودی جدیدیسم این چیزه کار کردم. بعد به ویکین رفتم به ویکین نکن کنسولتانت اساسی برای کور دکتری. همین کار منه در یک شعبه در یک سال 3 مرتبه محاکمه کرده، توصیه کردن 1 سال به خودشون محرر یافته، محرر نشان دادن که تحریر کنید و گفتن که خود الگو کتاب چاپ کنید و حمایه کتاب کتاب برید. همینطور من کتاب کتاب با خود کتاب چاپ رو. پروفسور نماز حاتمов مؤلف بیش از 300 مقاله و اثر علمی، مونوگرافیا، کتاب‌های درسی و واسطه‌های تعلیمی میباشد. کتاب‌های سرنگون نمودن ترتیبات امیری بخارا، موقع سرمایه بانکی در آسیای میانه، تاریخ بانک‌ها و صاحبکاری در آسیای میانه و بسیار اثرهای دیگر به قلم او تعلق داشته. یکی از مؤلفان جلدهای 4 5 و 6 سلسله 6 جلده تاریخ خلق تاجیک و عضو گروه تحریریه مجموعه 12 جلده نوی تاریخ خلق تاجیک به شمار می رود. کتابی کلونه که اینجا گفتم استوری بانکوف از سال بغیر سال 76 با از سال همین 80 تا 90 مواجه کردم 10 سال. همون وقتش به دیرکتر بهادر اسکندر رو بودن، خیلی شخص مهربان که اگر میگفتم معلم همین کماندروفکا حتما کماندروفکا میدادن، خیلی رهبری میدادن دیگه خراجات از خودمو. همین موادهایی که جمع کردم در حقیقت ممکن گفتن در کار که از 10 یک قسمش همین کتاب شد. از 10 یک قسمش همین کتاب کلونه که اینجا استوری بانک. اینجا سوال میاد که معلم اولینی همین نماز بسرش کی باشد؟ من شده فکر کردم که در حقیقت معلم اولینی نماز بسرش پدر و مادر این کسی باشد. زیرا چقدر که از خودشون ما شنیدیم پدرشون گرچند یک کارکنی کشاورزی بودن لیکن تاریخ به بسیار شوق و ذوق کلان داشتن و چقدر که در عرفیات میگن میراث پدر خواهی علمی پدر آموز و این کس تاریخ برفتن و این چیز برای چی با موضوعشون دایر به بانک های روسیه در آسیای میانه و موقع این بانک ها در ترقیات خارجی خلقی آسیا میانه بود، چون که مادرشون بسیار اریتمتیک نظم می‌نویسن، حساب نظم می‌نویسن، متماتیک نظم می‌نویسن، چون که بانک به دانستن متماتیک بانک نیست. مخصوصا میخواستم یک کتاب درسی نماز بسرش رو تاکید کنم که این کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک از سالهای 60 عصر 19 تا سال 1924 است که دوره خیلی گرچند یکی در نظر کوتاه یا مشخص تاریخی هم باشد لیکن از لحاظ حادثه و پدیده های تاریخی و تغییرات و تحولاتی که به عمل آمد دوره خیلی طولانی میتواند توانستند نماز بسرش یک اندیشه های نو، اندیشه ها از پایه حمایت دفاع منفعت های ملی در پایه موادهای نو، در دلیل های نوی بایگانی به دست آورده با اندیشه های جالب و نشان دادن
سمت های گوناگون خیلی اندیشه های بکر و جالب آمده است که بسیاری آن را من همچون تاریخ شناس و تاریخ شناس های دیگر قبول دارند و کاری که درباره تاریخ بانک و اینا این بسیار کار جالب است. این هم یک دستاورد خیلی نظررسی استاد حاتموف می باشد. واقعاً کوشش و تلاش‌های مداوم پروفسور نماز حاتموف هنوز از دوره‌های نورسی جهت ازبر نمودن علم‌های زمانوی، مطالعه مستقلانه کتاب‌های بدیعی، سرچشمه‌های معتمد تاریخی، آثار اخلاقی و فلسفی و سیاسی متفکران مرحله‌های گوناگون تاریخی به ثمر نرفتند. موصوف همچون متخصص عالم صاحب مکتب بوده در تشویق و ترغیب سیاست امروزه دولتداری موقع مخصوص دارد و سهم او در تربیه کادرهای بلند اختصاص نیز خیلی نظررس می باشد. 3 نفر نامزد، 3 نفر 4 نفر نکرد، 4مش نزدیکی به نصف باشد حمایت میکنه. در ساحه بانک انیستی اقتصادی اونا چی دارن؟ کار کردیم حاضره، فعالیت کردیم، همکاری داریم. اونا هم تاریخ اقتصادی تاجیکستان کار کرده هستن. من دعوت کرده بودن که من همون برای نوشتن و کمک رسانی گفته همکاری داریم. اونجا جوانان اقتصادانه در این سمت گرفتگی است. باور است که این همش خوب میشه. در تیار کردن کادرها بسیار بطاقت زنگ است. ما هم حتی بیاجه میشینیم، مثلا تحقیقاتچی میبیاد، همین از اول تا آخر سوال داده و با همون راه روان میکنن. با هم معنا که اگر تو توان علم رفتن، شیشتن در کار، خدمت کردن در کار، راه نشان میتن دیگر. اگر به تاریخ نامه اون کس نظر افکنیم، استاد به هر مسئله تاریخی، به هر پرابلم تاریخی که اگر دست زده باشند، آن را نه سطحی بلکه صدقاً با یک دلگرمی و دیدی تازه، نگاه تازه، دقیق کارانه و موشکافانه انجام داده. و از همه مهمش آن است که در تالیف کتاب و مقاله های علمی یک سبک خاص خود، سبکی که تنها به نماز به سرویج خاص است دارند. و ما که در یک اتاق کاری کار میکنیم، بعضا به اختیار شاهد صحبت ایشان با شاگردان میگردم و میبینم که چطور استاد با شاگردان نازکی های کسب محققی، مسئله گذاری، اصول های تحقیق و خلاصه بندی را میآموزاند. اگر ما به چشم خیرت به راه طی کرده پروفسور نماز حاتموف در شاهراه علم نظر افکنیم، می‌بینیم که او در حقیقت جهت رشد و انکشاف علمی تاریخ در جمهوری چون عالم شناخته و ورزیده کارهای تحقیقاتی زیادی را به انجام رسانیده، کامیابی‌های علمی تاجیک را به جهانیان به نیکی معرفی نموده است. نام برده در کنفرانس ها، سیمپوزیوم های جمهوریوی و بین المللی با معروضه های ارزشمند برآمد کرده است. نماز حاتموف محقق واقعی و تاریخ‌شناس کسبی است. تمام وجود، تمام بودی خود را به همین تحقیق و آموزش و تحلیل تاریخ خلق تاجیک روانه ساختند. برای اینها ما تنها سلامتی و امید داریم که سالهای دراز با همکاری میکنیم و با ما راهبری و سربری میکنند. ما همین گفتنی هستیم که چند ساله که این کس حیات هست، همون حیات خودشونه برای نوشتن همون حجت هایی که شما آورده، از در اساس همون حجت ها کتاب های زیادی نویسند و سلامت باشند. علم یک جور نمیشه، پیشروی احساس کرده می شود. مثلا هر یک برآمد پرزیدنت، مثلا همین از اول تا آخر مخصوصا در پیام ها، اون دعوت هایی که پرزیدنت مثلا برای تربیت جوانان میکنن، این به همه ما داخل دارد. به همه ما داخل دارد که مثلا البته برای تربیت جوانان بی‌طرف نباشیم و برای تربیت آنها حصه خودمان را گذاریم. ما هم تا چقدر که قدرت داریم
ایسمو گذشته سال. همین طور پروفسور نماز حاتمов در طول عمر پرفیض و پربرکت خود در تحقیقات‌های علمی کوشش زیاد به خرج داده در رشد و نموی علمی تاریخ نگاری در قطار دیگر عالمان ورزیده و شناخته سهمی باسزا و ارزنده دارد. امروز پروفسور نماز حاتمов با کارهای علمی انجام دادهش در پیشبرد علمی تاریخ و تربیت نسل جوان نقشی مؤثر دارد. حیات و فعالیت او نمونه عبرت نسل عالمان جوان تاجیک است و سهم او در آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص نیز خیلی نظررس می باشد. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به انتهای برنامه صاحب خرد. در انجام به این عالم و متفکر ورزیده علمی تاریخ نگاری مملکت سالمی کامل تمنا داریم. خوش بمانید.